There is too much pressure to start the press meet today, but thank you all of you for all the love, support, encouragement. Thank you for making my birthday a blockbuster, a memorable birthday. I'm getting birthday wishes this year like happy Daku birthday. Happy blog. This is a very, very special, memorable birthday. So, thank you for all the love. Please go watch the film in the theaters as soon as you can. If you have watched it again, if you have watched it already, then watch it again with your family. And I'm just so blessed, feeling so grateful. I just finished watching the film, and I'm really blessed to have got a chance to work with this incredible team. So many dreams coming true with this film. So thank you all. Thank you to my entire team for this beautiful opportunity, and wishing you all a very happy Sankranti. Thank you. చేంజా దీన్ని ఇటు రావాలా శ్రద్ధ ఇటు రావాలా అందరికీ నమస్కారం. ఈ సంక్రాంతి చాలా ఒక మంచి స్టార్ట్ అయింది మా టీంకి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంత ఒక పెద్ద ప్రోత్సాహం ఇచ్చినందుకు. వి వాచ్డ్ ఇట్ అట్ శ్రీరాములు థియేటర్ మార్నింగ్లో. అలా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చూడలేను ఇప్పటి వరకు. బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్స్కి ఒక పెద్ద థ్యాంక్స్. ఐ థింక్ దే మేడ్ ది అట్మాస్ఫియర్ బిగర్ అండ్ బిగర్. మీ అందరూ ఆ సినిమాటిక్ మూమెంట్స్ని, ఆ ఎలివేషన్స్ని అప్రిషియేట్ చేశారు. మన అందరి పర్ఫార్మెన్స్ని అప్రిషియేట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. టుడే విల్ బీ అ వెరీ స్పెషల్ డే ఇన్ మై లైఫ్ ఫర్ అ లాంగ్ 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 టైమ్. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ సంక్రాంతి అగైన్. They can hear, right? Uh, Good evening, everyone. I wish you all a very happy Makar Sankranti. First of all, a heartfelt congratulations to our blockbuster director, Bobby Garu, for, for giving me such an amazing role, which is not just confined with Dabidi Dibidi, but at the same time, I got to show a lot of action sequences, which, kind of helped everybody can kind of see a very different light of me in a very different perspective. So I'm extremely grateful to him and I'm also just so grateful and thank you so much, Bobby Garu, for all your vision, your guidance throughout the years. And thank you so much for introducing me, in the Telugu film industry, first of all, and also introducing me again with, I would say, a sort of a, acting role as well. So I'm really very highly, grateful for this opportunity, and thank you so much, Bobby Garu, for presenting me with such world-class opportunities, and maybe always, kind of break records ever and ever again. And then I'm also extremely grateful to our very beloved producers, Naga Vamsi Garu and Sitara Entertainments, for backing up such an amazing projects all the time, and for being such an amazing support for backing up such an amazing period drama film, which requires, you, it has been such a great working with Sitara Entertainments as a producer, and I think, and I truly believe that he's a firebrand producer, and. So, it was such a great experience working with Sitara Entertainments at the same time. It was such an amazing team at the same time. Also working with legendary Balakrishna Garu, it has been a world-class experience, and it is such a festive, it is a time of festival, and we all are just so happy that people are loving our film, Daku Maharaj. And thank you so much for all the amazing support and wishes, and at the same time, wishing a very happy birthday to the ultra gorgeous Pragya. I think I wish you that may all your dreams come true. May God bless you the most. You are the birthday girl, and really can't wait to cut the cake with you today. And to Shraddha for delivering such a powerhouse performance. I think you girls truly nailed it, and we nailed it especially. Again, I would like to edit with Bobby Garu that you are such a blockbuster and number one director, and I wish you
all the very best for your future, and may you keep delivering for all your fans. You have such an amazing fan following. May you keep delivering the best films throughout your journeys. Thank you. విజయ్ వాంగ బ్రో Finally. First of all, thank you so much. The reception, what we had in theatre was amazing, and I'd like to thank Bobby Bro. Okay. From the first or? Okay. ఆయన బాగా తీస్తాడు, బాగా మాట్లాడలేడు. First of all, thank you so much for the response. The audience response in theatre was amazing. We were actually overwhelmed. Thank you, Bobby Bro, for this film, and thank you, Vamsi Bro, for this film. And we had an amazing cast and crew in this film, be it Balia sir or Shraddha, Pragya, Urvashi, Bobby Deol sir. So it was a great experience shooting this film, and thank you so much for the reception. చక్రి నువ్వు వచ్చే రైటింగ్ Chakri, come on, come on, Come on, man. come on, come on, come on. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముందుగా తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ పేరున అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా మా డాకు టీం అందరి తరఫు నుంచి మేము థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం. లిటరల్గా లాస్ట్ 2 years నుంచి ఒక థాట్తో మొదలైన ఈ జర్నీ ఈరోజు థియేటర్లకు వచ్చింది. సంక్రాంతికి జాన్ 12న 2 days బిఫోర్ దాకా కూడా మేము ఏదో ఒక విధంగా ఒక పక్క విజయ్ కార్తిక్ కన్నన్ గారు కావచ్చు, ఒక పక్క మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ గారు కావచ్చు, టీం అందరం కష్టపడుతూనే ఉన్నాం బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వాలని. లాస్ట్ మీకు గుర్తుందో లేదో ఇదే ప్లేస్లో వంశీ గారు ఓ మాట అన్నారు, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ వస్తుంది బాలకృష్ణ గారు ఫిల్మోగ్రఫీ నుంచి అని. ఆ రోజు ఓ పక్క ఆనందంగా ఉన్న లోపల చిన్న 1% ఎక్కడో నాకు టెన్షన్ ఉండేది. వంశీ గారు బాగా నమ్మేస్తున్నారు, చూసి ఆయన హై ఫీల్ అవుతుంది ఆడియన్స్ ఎగ్జాక్ట్గా 100కి 100% అని. బట్ 100కి 200% దీన్ని రిసీవ్ చేసుకున్న రిసెప్షన్ చూస్తుంటే చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. 2 years బ్యాక్ నేను వాల్తెరవేరితో వచ్చాను జాన్ 13న. ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారితో జాన్ 12న రావటం అనేది నిజంగా సంక్రాంతి అనేది అది సెంటిమెంట్ అంటారా లేకపోతే పండగ వాతావరణం అంటారా, చాలా 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 ఆనందంగా ఉంది. అమేజింగ్ టీం వల్లే నాకు ఈ అవుట్పుట్ వచ్చిందని చెప్పగలను. రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ వంశీ గారికి నా మీద ఉన్న నమ్మకం, బాలకృష్ణ గారికి నేను ఎన్నో ఇంటర్వ్యూలో చెప్తుంటాను చాలా కల్ట్ ఫ్యాన్. సో బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి అనే ఆలోచనతో ఇద్దరం జర్నీ స్టార్ట్ చేసాం. అక్కడి నుంచి విజయ్ కార్తిక్ కన్నన్ గారిని జైలర్ నుంచి తీసుకురావటం. సో ఇవాళ మన తెలుగు ఆడియన్స్ ఒక పల్స్ ఫస్ట్ టైం థియేటర్లో మాస్ థియేటర్లో చూశాడు ఆయన అసలు ఊగిపోతున్నాడు. ఇలా ఉంటుందా తెలుగు ఆడియన్స్ అని నేను ముందు నుంచి చెప్తున్నా. ఒక సినిమాని సిన్సియర్గా మనం ఎఫర్ట్ పెట్టి చేస్తే నిజంగా మా తెలుగు ఆడియన్స్ దాన్ని బంగారులాగా హార్ట్స్లో తీసుకుంటారని. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. యూ మేడ్ అస్ ఆల్ ప్రౌడ్. అండ్ ఎడిటర్ రూబెన్ గారి గురించి చెప్పాలి. నిరంజన్ సినిమా ముందు నుంచి ఉన్నాడు నాతో, వాల్తెరవేరి కూడా చేశాడు నిరంజన్. చాలా అంటే తనకు కూడా నిద్రలేదు, మా ఎవరికి నిద్రలేవు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అయిన తర్వాత నేను చెప్పడం కాదు, ముందు నుంచి మేమందరం కూడా ఏదో ఒక విధంగా బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి అనే ఒక ప్రయత్నంలో ఉన్నాం. తర్వాత రూబిన్ గారిని తీసుకొచ్చాం లాస్ట్ 3 months నుంచి. సో తన టీం అందరూ కలిసి సినిమాని నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళటానికి అన్ని విధాలుగా అంటే హార్ట్ అండ్ సోల్ నిజంగానే పెట్టాడు. చెన్నై వెళ్లకుండా ఇక్కడే ఉండిపోయారు. ఇప్పుడు ఇంకా మేము మా సైడ్ నుంచి గ్లిమ్సెస్ టీజర్స్ ఏమైనా ఇవ్వాలంటే తను ఇక్కడే ఉండి తనకు వర్క్ చేస్తున్నాడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రూబెన్ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఏ లాట్. ఈవెన్ క్రిస్మస్ అప్పుడు కూడా ఇక్కడే ఉండిపోయారు ఆయన బాలకృష్ణ గారి సినిమా కోసం. వెంకటన్న రాన్న షూటింగ్ అప్పుడే ఎర్లీ వస్తాను. సో ఇప్పుడే ఇక్కడ విచ్చేసిన ఏ రసికలు కళారసికలు ఆయనకి లేరో కెమెరామెన్ గారు మా చక్రి కలిసి కళారసికల్ అవరగల్ అని పేరు పెట్టాం. స్క్రీన్ మీద వేస్తారంటే ముందు రోజు భయపడే వద్దని తీపిచ్చేసాడు. కళారసికల్ అవరగల్కి స్వాగతం. వెంకటన్నతో నేను పవర్ సినిమా చేశాను, చాలా చిన్న వర్క్ చేశాను. ఆ తర్వాత వాల్తెరవేరేలో క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్లో చిరంజీవి గారి చేత హెడ్ చాపింగ్ సీక్వెన్స్ తీసాము. సో తర్వాత ఈ సినిమాకప్పుడు మేము వెంకట మాస్టర్ గారిని మేము సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే అంత యంగ్ టీమ్తో వెళ్తున్నాం. ఓన్లీ ఫైట్స్కి రాకూడదు, సినిమా మొత్తం ట్రావెల్ అవ్వాలి, ఓన్ చేసుకోవాలి సినిమాని. అసలు కథగా ఒక రైటర్గా ఒక దర్శకుడిగా నేను అనుకుంటున్న ప్రతి ఫీలింగ్ తనకి ఇంటర్నల్గా హార్ట్కి రీచ్ అవ్వాలని సోలో కార్డ్ వేస్తాం మాస్టర్, మాతో పాటు ట్రావెల్ అవుతారా అంటే
అలా జర్నీ స్టార్ట్ చేసిన వ్యక్తి ఎన్నో సినిమాలు ఈ సినిమా కోసం వదులుకున్నాడు. ఇవాళ రోజున థియేటర్లో ఫోన్ కాల్ వస్తున్నాయన్న, క్లాప్స్ కొడుతున్నారు